নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে মিড ডে 18। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয় হেঙেৰাবাৰীত অনুষ্ঠিত সভাত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ পতাকা উত্তোলন কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডাই দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভণি কৰে। এই সভাতে নৱনিযুক্ত ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়। সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত জে পাণ্ডায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে। সভাত প্ৰতিখন জিলাতে জিলাৰ অন্তৰ্গত সকলো ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যই নিজ নিজ জিলাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখনত উপস্থিত থাকে। যেতিয়াই নতুন সভাপতিয়ে দায়িত্ব লয় তেতিয়াই আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে অনুভৱ কৰে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ইতিহাসত আৰু এটা নতুন গৌৰৱময় ইতিহাস সংযোজিত হ'ব। মই নিশ্চিতভাৱে অনুভৱ কৰোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ আৰু মই কনফিডেণ্টলি আশা কৰোঁ যে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আকৌ এটা নতুন गौरवमय इतिहास संयोजित होब। हमारा पास हमारा आज का कार्यकारिणी में माननीय नड्डा जी विराजमान है। नड्डा जी का नेतृत्व में असम में दोबारा सरकार बना। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक विजन था नॉर्थ ईस्ट को भारत का एक नया ग्रोथ इंजन बनाना, उस दिशा में आज हम लोग आगे काम करने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉ एंड ऑर्डर का मामले में हमारा साथ सब एक प्रकार प्रतिदिन वो लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर करता है। उनका प्रेरणा से अभी हम असम में ये बोल सकता हूं कि असम में 45 दिन का अंदर में ही लगभग 150 करोड़ का ड्रग्स हम लोग बरामद करने में सफल हुआ। काफी कोई क्रिमिनल को हमने गिरफ्तार किया और जब क्रिमिनल लोगों का पास हमने देखा कि एकदम मॉडर्न वेपन है, 9mm पिस्तौल का साथ भी उनसे बरामद हुआ है। और जब पुलिस का साथ मुठभेड़ हुआ, कोई ये क्रिमिनल जो ड्रग्स ट्रैफिकर है उनका इंजरी भी हुआ और हमने ये देखा हूं कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज है और उसको तोड़ने के लिए हम लोग को और कुछ काम करना पड़ेगा। हम लोग आगे काम करते रहेगा। कैटल स्मगलिंग का इशू था, लगभग हमारा पुलिस का प्रयास में अभी हम लोग ये बोल सकता हूं कि हम लोग अभी ऐसा तत्परता से काम कर रहा हूं कि अभी असम में कैटल स्मगलिंग संभव नहीं है। इतना प्रशासन को हम लोग दुरुस्त करने का काम किया। इंक्रोचमेंट से निकाल करके आप नामधर के लिए चर्चा कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपने जो 188 करोड़ रुपए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए रखा है वो बधाई के पात्र है। इन्वायरमेंट के लिए भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने जो राई मोना नेशनल पार्क और उसी तरीके से देहिंग पटकाई जो आपने इन दोनों को आपने छठा और 7वां 6th और 7th नेशनल पार्क असम में, इसके लिए जो आपने काम किया है वो बधाई के पात्र हैं। और आपने जिस तरीके से फॉरेस्ट के स्टाफ की भी जो फ्रंट लाइन है उनके राशन अमाउंट बढ़ा दिया है और उनको 2000 कर दिया है, ये सब बहुत ही अच्छे काम आपने किए हैं। अरुणोदय में जो आपने तय किया था और जो मैनिफेस्टो में लिखा था, आपने 830 रुपए से बढ़ा करके 3000 रुपए तक पहुंचाया है और 17 लाख मार्जिनल फैमिलीज की इनकम को बढ़ा करके उनके दैनंदिन जीवन को आपने सुरक्षित करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। मित्रों, आपने सेवा ही संगठन में अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि आपने फेस मास्क लगभग 9,62,000 बांटे हैं। फूड पैकेट्स आपने 27,000 के आसपास बांटे हैं। राशन किट्स आपने 75,000 के आसपास बांटे हैं और मेरा बूथ कोरोना मुक्त, इसके लिए आपने 4,000 कार्यकर्ताओं को लगाया है। मैंने पहले भी कहा कि सेवा ही संगठन पर काम करने वाली कोई पार्टी नहीं है
सब क्वारंटाइन है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम में डाल करके काम में जुटे हैं। मैं असम के कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। मित्रों, आपने 21 तारीख को रिकॉर्ड मार्जिन वैक्सीनेशन में किया है। 3,50,000 आप प्रतिदिन कर रहे हैं। ये हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत ही उत्तम काम हो। मैं निवेदन करूंगा कि इसको भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यक्रम समझे और भवेश कलिता जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता वैक्सीनेशन के काम में जुट जाए और वैक्सीनेशन में जो हेजिटेंसी है उसको समाप्त करें और एक भी कार्यकर्ता वैक्सीनेशन से काम में पीछे न रहे और एक भी व्यक्ति असम का जो पात्र है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर की है, वो वैक्सीनेशन के बगैर न रहे। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। আজি কোভিডৰ ভেকচিন গ্ৰহণৰ বাবে কৰিমগঞ্জৰ গিৰিজগঞ্জ মডেল হাস্পতালত সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰাই ৰাইজৰ দীঘলীয়া শাৰী। কোনোবাই যদি লাইনত বটল থৈছে, আন কোনোবাই আকৌ থৈছে নিজৰ চেণ্ডেল, আন কোনোবাই আকৌ থৈছে শিলগুটিও। মুঠৰ ওপৰত ভেকচিন ল'বলৈ এনেদৰে নিশা বুন্দাপৰ দি থাকিবলগীয়া হ'ল লোকসকল। উল্লেখযোগ্য যে কোভিডৰ এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰতিদিনেই 3 লাখ ভেকচিন প্ৰদানৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে। যদিও ৰাজ্যৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে কৰিমগঞ্জতো ৰাইজে লাভ কৰা নাই পৰ্যাপ্ত ভেকচিন, যাৰ ফলত এদিন পূৰ্বৰ পৰাই এনেদৰে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য। এয়া হৈছে কৰিমগঞ্জৰ গিৰিজগঞ্জৰ দৃশ্য। এনেদৰেই টিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাইজে নিশাৰ পৰাই বুন্দাপৰ দিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু শাৰী পাতি আমনি লাগি অৱশেষত লগত লৈ যোৱা পানীৰ বটল এনেদৰে শাৰী পাতি নিজৰ জেগা পুৰাইছে এইসকল ব্যক্তিয়ে। ভেকচিনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে এইসকল লোকে। আৰু কৰিমগঞ্জতে ইতিমধ্যে একাংশ লোকে ক্ষোভিত হৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। ভেকচিন নাপাই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। আৰু তেনে সময়তে এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মডেল হাস্পতালত। কৰিমগঞ্জৰ গিৰিজগঞ্জ মডেল হাস্পতালৰ এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য এয়া। সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰাই ৰাইজৰ দীঘলীয়া শাৰী। মুঠতে উৰেটো নিশা কটাইছে ভেকচিন তেওঁলোকে ল'বই। কোনোবাই যদি লাইনত বটল থৈছে, কোনোবাই থৈছে চেণ্ডেল, আন কোনোবাই আকৌ থৈছে শিলগুটিও। মুঠৰ ওপৰত ভেকচিন ল'বলৈ এনেদৰে নিশা বুন্দাপৰ দি থাকিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে। কোভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিত দ্বিতীয়টো লহৰে কোবাই গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য, সমগ্ৰ দেশ। আৰু এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰতিদিনেই 3 লাখ ভেকচিন প্ৰদানৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে। যদিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও কিন্তু ৰাইজে লাভ কৰা নাই পৰ্যাপ্ত ভেকচিন। আৰু ভেকচিন লাভৰ আশাত এনেদৰে সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰাই এই মডেল হাস্পতালত এইসকল লোকে এনেদৰে বুন্দাপৰ দিবলগীয়া হ'ল। সন্ধিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে। তেওঁলোকে নাচুৰবান্দা ভেকচিন ল'বই আৰু যাৰ বাবে এনেদৰে নিজৰ ঠাই পূৰাবলৈ নিজৰ চেণ্ডেলে হওক, বটলে হওক, শিলগুটি ৰাখি নিজৰ ঠাই এনেদৰে তেওঁলোকে ৰাখিছে। আৰু ভেকচিন লোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে শাৰী পাতিব। কিন্তু কিমান অপেক্ষা কৰিব, যাৰ বাবে চেণ্ডেল, বটল, শিলগুটি থৈ তেওঁলোকে ভেকচিনৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে। এয়া মডেল হাস্পতালৰ এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। ৰাইজ সজাগ হৈছে। ভেকচিনেই একমাত্ৰ উপায় কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে ৰাইজ ওলাই আহিছে ভেকচিন ল'বলৈ। কিন্তু পৰ্যাপ্ত ভেকচিন নাপাই বুন্দাপৰ দিবলগীয়া হৈছে। সন্ধিয়াৰ পৰাই উৰেটো নিশা কটাবলগীয়া হৈছে ভেকচিন লাভৰ আশাত। আৰু ভেকচিন লাভৰ আশাতে শাৰী পাতি থিয় হৈছে এইসকল লোকে। শাৰী পাতি আমনি লগাৰ অন্তত অৱশেষত শিলগুটি, চেণ্ডেল, পানীৰ বটল ৰাখি তেওঁলোকে নিজৰ ঠাই ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভ্যাকসিন লওয়া লাগে ছটার সময় আইসি আইয়া কালকে সকাল 6টার সময় এখানে নেওয়ার হয়েছে। আজকে তো প্রায় 3 দিন হয়ে গেছে। 3 দিন ধরে আই যাই কিন্তু মানে সিরিয়ালটা পাই না। সন্ধ্যা 6টার সময় আই গেছি ওখানে আইয়া বোতল দিয়ে আমরা লাইন ধরিয়া সিরিয়াল রাখিয়া সকালে ভ্যাকসিন লইয়া করে যাব। মানে ভ্যাকসিন লইয়া যাই অলরেডি খালিয়াতে বুঝিয়ে যেতাম না। মৰিয়নিৰ দিছৈ ভেলীত নগাৰ বেদখল উচ্ছেদ অসম প্ৰশাসনৰ। পুৱাৰে পৰা আৰক্ষী, CRPF আৰু অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন কমাণ্ডৰ এটা বৃহৎ দলে উচ্ছেদ অভিযান চলায়। মৰিয়নিৰ নিউ সোণোৱাল, বনগাঁও, ভৱানীপুৰ অঞ্চলত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 27 মেত প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ওপৰত যি গুলীবৰ্ষণ কৰি আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল, সেই ঠাইত চলাইছে আজি উচ্ছেদ অভিযান। সেই স্থানত অসম আৰক্ষীৰ অস্থায়ী কেম্প নিৰ্মাণত বাধা প্ৰদান কৰে নগাই।
অসম প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে এক দীৰ্ঘদিনীয়া বিবাদ এই বিবাদৰ এতিয়া সমাধান সূত্ৰ ওলোৱা নাই নগা দুৰ্বৃত্তই প্ৰায় সীমান্তবাসী অসমীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই আহিছে অসমৰ ভূমি বেদখল কৰি গৈছে আগ্ৰাসন অব্যাহত আছে নগাৰ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল বিগত সময়ছোৱাত আৰু শেহতীয়াকৈ এই তৎপৰতা অসম প্ৰশাসনৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মৰিয়নিৰ ডিছৈ ভেলীত নগাৰ বেদখল উচ্ছেদ চলাইছে অসম প্ৰশাসনে আজি পুৱাৰে পৰা আৰক্ষী CRPF আৰু অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন কমাণ্ডৰ এটা বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ উচ্ছেদ অভিযানত নামি পৰে মৰিয়নিৰ নিউ সোণোৱাল বনগাঁও ভৱানীপুৰ অঞ্চলত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে এই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হয় উল্লেখযোগ্য যে বিগত 27 মেত প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ওপৰত গুলীবৰ্ষণ কৰি আক্ৰমণ কৰিছিল নগা দুৰ্বৃত্তই আৰু সেই ঠাইতে আজি পুৱাৰে পৰা চলোৱা হৈছে এই উচ্ছেদ অভিযান এই স্থানত অসম আৰক্ষীৰ অস্থায়ী কেম্প নিৰ্মাণতো বাধা আৰোপ কৰে নগাই খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম মিড-ডে 18ত লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে ষ্ট্ৰং আৰু বুদ্ধিয় মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. অজিত দাস অপহরণ কাণ্ডত জড়িত অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ গুলীবিদ্ধ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় ৰাজবাবু সিং নামৰ কনিষ্টবলজন ফাঁচীবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ কনিষ্টবল হৈছে ৰাজবাবু সিং কনিষ্টবল ৰাজবাবু সিঙক লৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলাইছিল অভিযান নিশা ঘগুৱা পাহাৰত চলিছিল অভিযানৰ সময়ত পলাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল ৰাজবাবু সিঙে আৰু পলায়নৰ সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় অভিযুক্ত কনিষ্টবলজন কে সিন্ধুক নামৰ এজনক বিচাৰি চলোৱা হৈছিল এই অভিযান উল্লেখযোগ্য যে এই কে সিন্ধুৱে হৈছে এই সমগ্ৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড কে সিন্ধুৰ অভিযানত নামি পৰিছিল ঘগুৱা পাহাৰত চলোৱা হৈছিল এই অভিযান আৰু এই অভিযান কালতে আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল ফাঁচীবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ কনিষ্টবল ৰাজাবাবু সিঙে আৰু তেনে সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় ৰাজবাবু সিং নামৰ অভিযুক্ত কনিষ্টবলজন অজিত দাস অপহৰণ কাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড কে সিন্ধুৰ অভিযানত এনেদৰে অভিযান চলোৱা হৈছিল ইফালে সঞ্জু বৰদলৈ আৰু সত্য বৰদলৈ নামৰ আন দুই যুৱককো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে অজিত দাস অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক কৰা হয় সঞ্জু আৰু সত্য বৰদলৈক অনা হৈছে লতাশিল থানালৈ AS01EF 4480 নম্বৰৰ বাহনখনেৰে কৰা হৈছিল অপহৰণ 23 জুনত অজিত দাসক কৰা হৈছিল অপহৰণ কাণ্ড কিছুদিন আগলৈকে এটা মছজিদৰ পৰা আজান শুনা গৈছিল কিন্তু কৰোনাৰ এই সংকট কালত সজাগতাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে হয় চাওক দাউদি বহৰা মুছলমান সমাজে কিদৰে সাধাৰণ লোকৰ বাবে মছজিদ ভ্যাকচিনেশন চেণ্টাৰলৈ পৰিণত কৰিছে মুম্বাইৰ মোহাম্মদ আলী ৰোড স্থিত মোহাম্মদ মছজিদ সাম্প্ৰতিক সময়ত একতাৰ এক অনন্য উদাহৰণত পৰিণত হৈছে মছজিদৰ সৈতে সংলগ্ন যিটো লাউড স্পিকাৰত আজানৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা হৈছিল আজি সেই লাউড স্পিকাৰৰ পৰা কৰোনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মানৱতাৰ খাতিৰত এই মছজিদটোক টিকাকৰণ কেন্দ্ৰলৈ পৰিণত কৰিছে Nobody goes to masjid because of social distances and problem of COVID. So this was the best idea. The best use of the masjid nowadays is to save people and save humanity by giving vaccination. এই জটিল সময়ত ভাৰতে সম্প্ৰতি কৰোনাৰ তৃতীয়টো লহৰৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাজু হৈছে আৰু এনে সময়তেই দাউদি বহৰা মুছলিম সম্প্ৰদায়ে যি পন্থা হাতত লৈছে সিয়ে কেৱল সকলো মানুহৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাই নহয় একতা আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে I go to people's place to place and make them understand that the vaccine is not a bad thing for them. It is a good. It increases their immunity and all. So people understand them and they come here for vaccinating themselves. এই মছজিদত সম্প্ৰতি প্ৰায় ৩,০০০ লোকক টিকা প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজশ্ৰী মানেও তেওঁলোকৰ ভিতৰৰে অন্যতম এওঁৰো কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বিতীয় পালি প্ৰতিষেধক ল'বলগীয়া আছিল मेरे मैडम ने इधर भेजा है इसलिए मैं इधर आई है दूसरा डोज के लेने के लिए मैं नेपेंसी रोड पे रहती हूँ ये नजदीक है इसलिए मैं इधर वैक्सीन लेने के लिए आया हूँ বিশ্বৰ প্ৰতিটো ধৰ্মই আমাক এটাই আন্তক সহায় সহযোগিতা কৰাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰে বহৰা দাউদি সম্প্ৰদায়ও তাকেই কৰিছে মুম্বাইৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নেটৱৰ্ক নেটৱৰ্ক 18 আৰু ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী গাড়ী কোভিডৰ কবলত পৰা দেশৰ সকলো জিলা ভ্ৰমি ফুৰিছে ভ্যাকচিনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসত আমাক সহযোগ কৰক আমাৰ সঞ্জীৱনী গাড়ীখন আজি ক'ত আছে চাওক
কৰোনাৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ পৰা উভতি আহি নিজ গাঁৱতে মিশ্ৰিত কৃষি পাম আৰম্ভ কৰা যুৱকে পুনৰ কৰোনাৰ বাবে দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে। গহপুৰৰ বানপীড়িত অঞ্চল হিচাপে পৰিচিত সোণালীবৰী গাঁৱৰ যুৱক প্ৰাঞ্জিত বৰাই আৰম্ভ কৰিছিল মিশ্ৰিত কৃষি পামৰ। ব্ৰইলাৰ, হাঁহ, মৎস্য পালনৰ লগতে কল, কুঁহিয়াৰ, তামোল আদিৰো খেতি কৰিছিল প্ৰাঞ্জিত বৰাই। অতি কষ্টেৰে আৰম্ভ কৰা মিশ্ৰিত কৃষি পামখন থন ধৰি উঠাৰ সময়তে কোভিড সৃষ্ট ভয়াৱহ পৰিস্থিতিয়ে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰাঞ্জীৱৰ ক্ষেত্ৰত। ফলত আৰ্থিকভাৱে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্যমী যুৱকজন। গহপুৰৰ পৰা চাওঁ আহক আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট। মই বৰ্তমান গহপুৰৰ সোণালীবৰীত উপস্থিত আছোঁ আৰু এগৰাকী সোণালীবৰীৰ যুৱক তেওঁ স্বাৱলম্বিতাৰ সপোন দেখিছিল। মূলধন খটুৱাই তেখেতে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম, মৎস্য পালন, কল খেতি ইত্যাদিৰে তেখেতে স্বাৱলম্বীৰ দিশটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। কিন্তু যি কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশ আহি পৰিল তাৰ বাবে তেখেত এতিয়া অসহায় হৈ পৰিছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থ দেখাইছে এয়া হৈছে তেখেতৰ যি ফাৰ্ম, এফালে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছে, এফালে কল খেতি আছে আৰু আনফালে তেওঁ মৎস্য পালনৰ জৰিয়তেও এক প্ৰকাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ বাটটো বিচাৰি লৈছিল। কিন্তু এতিয়া যি কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশ যেন সকলোবিলাক শেষ কৰি পেলাইছে আৰু বজাৰ বন্ধ। গতিকে তেওঁলোক যি উৎপাদিত যি ব্ৰইলাৰ হওক বা অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহক তেওঁ বজাৰলৈ নিব পৰা নাই। এক প্ৰকাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। এতিয়া যুৱকগৰাকী বহু কষ্ট কৰি মূলধন খটুৱাই কৰিছিল এইখিনি, এতিয়া যেন সকলোবিলাক শেষ হৈ গৈছে। যুৱকগৰাকী আছে, কোৱাচোন, যিহেতু তুমি বহুত আশাৰে এইখিনি কৰিছিলা, এতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে? এতিয়া অৱস্থা বুলি ক'বলৈ আপোনাৰ একোৱেই নাই। ক'ভিড পৰিস্থিতি আপোনাৰ কেনিও মানে বজাৰ মাছ আছে, এতিয়া মাছ মৎস্য পালন কৰিছিলোঁ, মাছ এতিয়া বজাৰলৈ নিব নোৱাৰোঁ, বেপাৰী আহিব নোৱাৰে। তো ধৰক আকৌ ব্ৰইলাৰো আপোনাৰ এতিয়া আজি আপোনাৰ 25 দিন হৈ গ'ল। 25 দিনত যিমানটো ডাঙৰ হ'ব লাগে সিমানটো ডাঙৰ হ'ব পৰা নাই, দানা আহিব নোৱাৰে ইয়ালৈ, বা মই হ'লেও মেডিচিন আনিবলৈ যাব নোৱাৰোঁ। বহুত প্ৰব্লেম হৈছে কৰোণাৰ কাৰণে। যথেষ্ট মূলধন আৰু মূলধনটো বহুত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ পইচা, তাৰ এতিয়া মোৰ লছতে পৰি যাম। তাৰমানে ইমানখিনি মূলধন ইনভেষ্ট কৰা আছে তাৰ পৰা বহুত মানে মূলধনটো লছ হ'ব মোৰ। আচলতে স্বাৱলম্বিতাৰ সপোন দেখিছিলে, প্ৰত্যেকেই দেখে, এনেকুৱা পৰিস্থিতিবিলাকে আচলতে ভাঙি পেলাই মন। হয় হয় হয়, এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহিলে ধৰক মন চন ভাগি যায়। আৰু আকৌ এতিয়া তেনেকৈ মূলধন এটা বাহিৰত আছিলোঁ কাম কৰি, বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে এইবিলাক ফিচাৰী চিচাৰী খান্দি নতুনকৈ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰিছোঁ, ভেটি চেটি বনাই পেলাই এইবিলাক নতুনকৈ কৰিছোঁ মই। তো এতিয়া বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই আকৌ বাহিৰলৈতো যাব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ ক'ভিডৰ কাৰণে। চবফালে মানে হাত ভৰি একদম মানে কোচ খাই যোৱা নিচিনা হৈছে এতিয়াও। হয়, আচলতে এনেদৰে আচলতে বহু অসহায় হৈ পৰিছে। যিহেতু প্ৰত্যেকেই, অকল এইগৰাকী যুৱক বুলি নহয়, গহপুৰৰ যিসকল এনেদৰে ফাৰ্মৰ লগত জড়িত, কুকুৰা পালন বা মৎস্য পালন ইত্যাদিৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় আছিলে বা লোক আছিলে, তেওঁলোক এতিয়া সকলোৰে একেই অৱস্থা হৈ পৰিছে। কৰোণা ভাইৰাছে, কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশে যেন অৰ্থনৈতিকভাৱে এইসকল যুৱকক এক প্ৰকাৰৰ কোঙা কৰি পেলাইছে, যাৰ ফলত এতিয়া যথেষ্টখিনি আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে।